एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सारंग महला पंजवा। जाकी राम नाम लेव लागी। सजन सूरदास सुहेला। सहजे सो कहिए वड भागी। रहाओ रहत विकार अल्प माया ते। अहंग बोध भिख त्यागी। दर्श प्यास आस एक की। टेक ही प्रिय पागी। अचिंत सोए जागन उठ बैसन। अचिंत हस्त बैरागी। कहो नानक जिन जगत ठगाना। सो माया हर जन ठागी। अचिंत सोए जागन उठ बैसन। अचिंत हस्त बैरागी। कहो नानक जिन जगत ठगाना। सो माया हर जन ठागी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1217 अंग ते दर्ज है, ज्ञानी राजपाल सिंह जी खालसा आप जी को सरवण करवाउणगे। दमदमी टकसाल वाले महाराजा रणजीत सिंह जी की याद विच
इस अस्थान ते 29 तरीक शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक विशेष गुरमत समागम होणगे। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। राजे सिखां विच बहुत होए ने, पर केवल एक महाराजा रणजीत सिंह है जिहदी याद बरसी पंथ मनाउंदा है। जे आपां नूं गल समझ आ सके कि इसका कारण सिर्फ इको ही है कि उस राजे ने सारी उम्र ये गल मनी और कमाई कि मैं जो कुछ भी हाँ वो गुरु महाराज की कृपा सदका हाँ। सो भाई, जे सच्चे पातशाह ने तुहानू शक्ति समर्था दी है ते आओ जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का 550 साला जो प्रकाश गुरपुरब आ रहा है, आओ आप 550 बच्चे अपनाइए, अडाप्ट करिए। परिवार अमृतधारी होणगे, बच्चे अमृतधारी होणगे। ये छोटा जिहा अज बीजिया बीज कल नूं बहुत वड्डा रुख बन के दुनिया नूं छां देवेगा। सो अपने दसवंध विचों ये सेवा लवो। मैं कल सोच रहा सी कि प्राइमरी तक तकरीबन ये खर्चा 50,000 है, मिडल तक जाइए तो 70,000 है, जे +2 तक जाइए तो 90,000 तो लैके 1 लाख तक है। इन्ने पैसे विदेशों दे विच एक अखंड पाठ साहब ते खर्च हो जाते हैं भेटा दे रूप में। पर इत्थे एक बच्चे का जीवन रोशन हो सकता है। सो आप जी, ये बहुत वड्डी सेवा है। गुरु ने भी सानू हुक्म किया है, अकली कीचे दान दा पल्ला फड़ीए, आओ सिख बच्चों नू अपनाओ। तुहानू खुद पता होएगा वो बच्चा कौन है जिन्हों तुसी पढ़ा रहे हो, उहदा एड्रैस, उहदे घर दा पता, माता पिता दा पता, उहदी हर 3 महीने बाद जिहड़ी रिपोर्ट होएगी उहदा रिपोर्ट कार्ड तुहानू भेजा जाएगा। सो इस सेवा विच अपना हिस्सा पाओ। अगले समय वास्ते गुरमत गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। नमस्कार गुरुदेव का। सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कढ़ कै मुक्त पदार्थ माहे समाया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। मूक उच रहे शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंध लखै बदरो सुनै,
ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਏਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਹੁਲਾਸ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਸੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੇ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਵਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਮੱਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ
ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1200 ਅਤੇ 17 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸੰਪਾਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਤੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ 31 ਰਾਗ ਔਰ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹੋ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਰਾਗਨ ਹੀ ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਪਹਾੜ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਰਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੀ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ RAM ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤਥਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਮਣ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮੇ ਹੋਏ RAM ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਲਿਵ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰਭ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ, ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ngਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਔਰ ਸਵਾਸ ਵੀ, ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ, ਰਾਈ ਮਾਤਰ, ਰੀਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ, ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਕਰਕੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠਾਕੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨ ਆਇਓ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਆਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਗਨ ਸੀ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿਵ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੋ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਸੁਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਿਜੇ, ਸੋ ਕਹੀਐ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਔਰ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੀ, ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਆਈਡੀਆਂ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਲੰਬਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆ ਜੂਟ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੱਜਣਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮਨ ਤੋਰ ਹੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਹੈ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰ ਕਵਨ ਸਿਓ ਜੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣਤਾਈ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਚਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੱਜਣਤਾਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਤਾਈ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਸੁਰਿਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਿਦਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਔਰ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਜੇ ਹੀ, ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹੀਐ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਖਿਮਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਮਿਰਦ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ ਸੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਨਵੈ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡ ਨਾਮ ਵੱਡੇਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਵੱਡੇਪਣ ਦਾ। ਵੱਡਾਪਣ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਤਾਈ ਆ ਗਈ, ਸੁਹਿਰਦ ਹਿਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹੀਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਸੱਜਣਤਾਈ, ਕੋਮਲਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਜਣੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਰ ਮੋਈ ਘਰ ਸੰਪਤ ਨਾਸੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਮੂੰਡ ਭਇਓ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬਣਿਆ। ਚੰਗੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਚਰਜਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਡਾਪਣ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ। ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੁੜਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਿਖ ਤਿਆਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾ,
ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਿਹਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਅੰਨੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਰੰਨੋਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੜਵਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਬੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਿਆ, ਸੋ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਕਦੇ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਜੀਵ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਡੱਟ ਖੁੱਲੇ ਐ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਭਾਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਚਿਣਗ ਮਾਤਰ ਅਗਨ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਵਾਂਗੇ 100 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, 100 ਵਾਲਾ 1000, 1000 ਵਾਲਾ ਲੱਖ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਰੁਪਈਆ ਵਾਹਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਪੋ ਨਾ ਤਪਤਾ ਵਹੀ ਮੇਵ ਤਪਤਾ, ਭੋਗੋ ਨਾ ਭੁਗਤਾ ਵਹੀ ਮੇਵ ਭੁਗਤਾ, ਕਾਲੋ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਵਹੀ ਮੇਵ ਮੁਕਤਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਜੀਰਣੰ ਵਹੀ ਮੇਵ ਜੀਰਣੰ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਤ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜੀਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ, ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਿਆ। ਚਲੀਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਸੰਭਾਲ, ਦੇਖੋ ਜਗ ਕੀ ਮੂੜਤਾ, ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ, ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਚੜਾਉਂਦੇ ਐ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਐ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐ ਲੰਬੇ ਪੈ ਪੈ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਐ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋਗੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲੱਭਿਆ ਲਭਾਇਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਸ ਆ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਜਾਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਐ, ਲੈ ਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਯੋਗੀ ਦੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਲਾ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਗੀ ਫਿਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀ ਟੇਕ ਹੀ ਐ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਆ ਪਾਗੀ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਗੀ ਕਹੀਏ ਰੰਗਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ। ਅਚਿੰਤ ਸੋਏ ਜਾਗਨ ਉਠ ਬੈਸਨ, ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਫਿਕਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਅਚਿੰਤੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਚਿੰਤ ਸੋਏ ਜਾਗਨ ਉਠ ਬੈਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਗਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਸਨ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰਾ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੁਰਿਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰੀਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਔਰ ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ, ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ।
ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਚਿੰਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ਔਰ ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਿਕਿਆ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਗਤ ਠਗਾਨਾ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਠਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਅਚਿੰਤ ਸੋਏ ਜਾਗਨ ਉਠ ਬੈਸਨ,
ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਗਤ ਠਗਾਨਾ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਠਾਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।